सुबह से ही देखा जा रहा है कि कोलकाता मलिक बाज़ार के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जिस तरह से सुबह से एक बंदा जो है वो झूलते हुए हालात में पाया गया, मगर न सिर्फ झूला बल्कि उसने सुसाइड भी किया है। आपको दिखा दें कि ये प्राइवेट अस्पताल का कोई पहला केस नहीं रहा है, इससे भी पहले यहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। मगर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से डॉक्टर अभिवेक चक्रवर्ती ने बताया है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि वो शख्स जो है वो मेंटल प्रेशर का शिकार था। मगर घर वालों का कहना है कि इसमें कोई मेंटल परेशानी नहीं थी, क्योंकि 2 दिन पहले वो बंदा गिरा था और फिर इसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। मगर यहाँ पे अस्पताल इंतजामिया की जो लापरवाही देखी जा रही है, आखिर क्यों विंडो का शीशा खुला रहा, वहाँ पे क्यों लोहे का कोई इंतज़ाम नहीं रहा, और एक वार्ड में तकरीबन 4 से 5 लोग थे, क्यों अस्पताल इंतजामिया के लोग वहाँ पे उस वार्ड में मौजूद नहीं थे। एक बंदा अस्पताल से निकलता है और विंडो की तरफ आता है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है। 2 घंटे तक तकरीबन ये सिलसिला जारी रहा, और किस तरह से वो फिर जब गिरता है और यहाँ पे जैसे अस्पताल इंतजामिया देखती है तो इसकी इतला जो है दमकल कर्मी और पुलिस को दी जाती है, मगर दमकल कर्मी और पुलिस ने भी उसकी जान नहीं बचा सके हैं। 1-2 बार डॉक्टर का जो कहना रहा है कि जान नहीं बचाया जा सका है, मगर इसमें कुछ जो जूनियर डॉक्टर है, जो जूनियर सुप्रिटेंडेंट है, वो कह रहे हैं कि अभी भी मरीज जो है वो वेंटिलेटर में है, सर में चोट लगी है। दो तरफ गिरने के बाद जैसे ही गिर रहा है वो बंदा, वीडियो में देख रहे हैं कि जैसे ही गिर रहा है वो 2 तरफ लगा है, दो तरफ टकराने की वजह से सर में और पाँव में जो चोट लगी है, कई एक हिस्सा टूट गया है, जिसके वजह से उसको वेंटिलेटर में रखा गया है। यहाँ पर ये एक बिजनेसमैन थे जो कि दक्षिण दाड़ी का रहने वाला है। इसमें सीधी घर वालों का यही कहना है कि ये अस्पताल इंतजामिया के पूरी लापरवाही है, जिसके वजह से आज एक बंदा का जान गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस ये कोलकाता मलिक बाज़ार के सरजमीन पर है। आपको दिखा दें कि ये अस्पताल इंतजामिया है और किस तरह से एक बंदा का जान जा रहा है। यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि क्यों अस्पताल ने इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाया। डॉक्टर से जब मीडिया ने बात किया है तो डॉक्टर का कहना है कि घर वालों का पूरे तौर पे मदद की जाएगी और इसकी जांच भी की जाएगी। फैमिली वालों को क्या आप लोग हेल्प करेंगे? फैमिली के लोगों को आप लोग क्या हेल्प करेंगे? जिस तरह से जो इंसिडेंट होना था वो हो चुका, जिन्हें जाना था वो चले गया, मगर अब आप लोग क्या हेल्प करेंगे फैमिली के लोगों को? আমাদের দিক দিয়ে যা যে কোনো ধরনের যা হেল্প সম্ভব তাই করা, সেটাই করা। মানে পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট ওয়াইজ যা হেল্প করা ডেফিনেটলি করব আমরা। এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ। আমরা আরও অনুসন্ধান করে দেখব, কিন্তু সে ঠিক কোন সময় এটা করেছে সেটা ভোর রাত্রেও হতে পারে, আগের দিন রাত্রিরেও হতে পারে। পাশের একটাই বেড ছিল, এক বয়স্ক ভদ্রলোক, তিনি এটা এইচডিইউ যেটাতে মনিটর আছে, ওরা সাপোর্টে রয়েছে, সেই ভদ্রলোকও খুব সুস্থ নয়। সুতরাং তিনি ঘুমিয়েছিলেন, কোনো সময় সে হয়তো এটা করেছে, এবং এটা করতে ঠিক কতটা সময় লাগে এটা তো অনুমান সাপেক্ষ। কতজন পেশেন্ট ছিলেন ওই রুমে? আরেকজন ছিলেন, উনি ছাড়া। প্রশ্নটা উঠছে ডক্টর রায়চৌধুরী, সেটা হচ্ছে যে যদি সুরক্ষার প্রশ্নই থাকে তাহলে শুধু ল্যাচটা লক করা থাকলে এবং সেটা তো প্রমাণ হলো আজকে যে সেটা খুলে ফেলা যায় বা ভেঙে ফেলা যায়, তাহলে কি আপনাদের আরো অনেক কিছু সুরক্ষা নেওয়া উচিত ছিল না? যে আগে থেকে যদি গ্রিল না রাখার কি কোনো কারণ আছে এক্ষেত্রে? না গ্রিল নেই কেন? যেহেতু মানে যে কোনো ঘটনা হলেই তার থেকে আমরা কিছু শিখি। একটা সাধারণভাবে আপনি যদি দেখেন গিয়ে আমাদের এই ল্যাচগুলো কীভাবে বোল্ট করা রয়েছে, সেটা পেশেন্ট তো দূরের কথা, একটা সুস্থ স্বাভাবিক লোকের পক্ষেও সম্ভব নয় খোলা। যদি এখন কেউ রেঞ্জ নিয়ে বা নিয়ে আসে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু আমরা তো নর্মালি সেগুলো ভাবি না। সাইকিয়াট্রি পেশেন্ট আর ইউনিটে সাইকিয়াট্রি পেশেন্ট ছিলেন না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো সাইকিয়াট্রি ইউনিট আলাদা। সাইকিয়াট্রি ইউনিটে আমাদের অনেক বেশি সুরক্ষা মানে আমার কোলাপসেবল গেট আছে, কভারেজটা আমার কিন্তু করা আছে। ইনি কিন্তু সাইকিয়াট্রি পেশেন্ট ছিলেন না, নিউরো ট্রিটমেন্টেই শুধু ছিলেন না, ঢোকার পর থেকেই তাকে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস দেওয়া হয় এবং তারপরে তার কোনো ফিক্স হয়নি, পারফেক্টলি নরমাল। আজকে ডিসচার্জ হওয়ার কথা ছিল। ওয়ার্ডে তো ধরুন আরো বেশি নিরাপত্তা থাকাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? মানে বেশি নিরাপত্তা মানে আমরা এই অবধি ভেবেছিলাম যে এই নিরাপত্তাটাই যথেষ্ট, কিন্তু এগেন আমরা সবসময় কিছু শিখি। একটা পেশেন্ট সে যে এরকমভাবে একটা বোল্ট
কেটে জানলা খুলে ফেলতে পারে, সাধারণভাবে সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টরা পারে। এই দুদিনের মধ্যে আর কোনো এরকম চেষ্টা করেছেন, বাড়ি যাবেন বলেছেন? না, এর মধ্যে কিন্তু কোনো চেষ্টাই উনি করেননি। ছিলেন উনি, সেটা জানিয়েছেন। না, আমরা দেখুন, আমাদের সাইড থেকে ওনার ডিপ্রেশনের তো কোনো কারণ ছিল না। এখন আমরা জানি না যে কি ফ্যামিলি ম্যাটার কিছু ছিল কিনা, সেটা আমরা জানি না। কোন ডক্টর দেখছেন? স্যার আমার প্রথম প্রশ্ন ওনার এই মুহূর্তে শারীরিক কন্ডিশন কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি ঘটনা পরম্পরাটা ব্যাখ্যা করেন, কখন দেখলেন, কখন আটকালেন, কোথায় আপনার প্রথমে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন, নাকি কোন পুলিশে খবর দিলেন, দমকল কখন হলো, একটু যদি এই দুটো বলেন। মানে পিন পয়েন্ট করা তো মুশকিল। 11টার আশেপাশে সে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং মোটামুটি তখনই 11:15-20। হ্যাঁ, আমরা ইমিডিয়েটলি খবর দিয়েছি থানাকে এবং দমকল। ফায়ার ব্রিগেড। দমকল কি সঠিক সময় এসেছিল? হ্যাঁ, ওরা মোটামুটি 15-20 মিনিটে এসছে। ওনারা এসেছেন, ওনারা আমাদের যথেষ্ট সাপোর্ট করেছেন। প্রথমে এসেছেন, ওনারা বড় ল্যাডার নিয়ে এসেছিলেন যাতে সামনে থেকে পেশেন্টকে নামানো যায়। ইনফ্যাক্ট যখন পেশেন্ট থ্রেট করছে যে কি ও জাম্প করে দেবে, তখন ওনার রিলেটিভকে নিয়েও ওই বড় লেডারটা দিয়ে ওদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তো দে ট্রাইড দেয়ার বেস্ট আর কি। আমরা অনেক সাপোর্টিভ, মানে ওনারা অনেকটাই সাপোর্ট করেছেন, কিন্তু দিস ইজ আনফর্চুনেট যে কি ঘটনাটা ঘটেছে আর কি। এবং সমস্ত সময় পেশেন্ট খুব কমিউনিকেটিভ ছিল। সে খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলে যাচ্ছিল এবং সে চাইছিল মিডিয়া আসুক, সেটাও সে বলেছে। হ্যাঁ, বলেছে। উনি কি বলছিলেন, মানে আপনারা কিভাবে কনভিন্স হ্যাঁ, করার এখানে চেষ্টা পুলিশ করছিলেন কোথায়, আর উনি কি পুলিশ বলছেন? কোথায়, মিডিয়া কোথায়, এসব বলেছে সে। তাহলে পুলিশ যখন গেল তখন উনি? হ্যাঁ, পুলিশ গেছে, ওনাদেরকে না অ্যালাউ কাউকে। পুলিশ দমকল তো ঢুকেছে, পুলিশও গেছে আপনার। ঠিক আছে স্যার, আপনি ফায়ার ব্রিগেডের লোক 2 ঘন্টা ধরে চেষ্টা করেছে এবং তার পিসি, আমি যে বললাম, তার পিসি, তার ভাই, এরা সবাই জানলা দিয়ে পেশেন্টের সাথে তাদের ডিস্টেন্স ছিল 10 ফুট 15 ফুট। তারা সারাক্ষণ কথাবার্তা বলে গেছে, সেও কথাবার্তা বলে গেছে। মিডিয়া আসুক বলুক, এগুলো মানে কি কেন, কি প্রেক্ষিতে বলেছে? সেটা তো এটা অ্যাসিউম আমি কি করে করব? আমি হয়তো কি বলেছিল, মানে এটাই বলেছে, আপনারা এই বলছিলেন, এটাই ওনারা বলেছে। কি বলছেন? সে বলেছে মিডিয়া কোথায়, এটুকুই। এখন তার থেকে আমরা কি এখন তো ভেবে লাভ নেই। वीडियो वायरल हुआ কেন है, সে उसमें মিডিয়ার बताया কথা जा কেন रहा है कि বলছে? 7 মিডিয়ার কথা কেন বলছে সে? এটা আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কি করে না, বলবো? আপনাকে কি সে বলেছে যে কেন মিডিয়াকে ডাকতে চাইছে? না না উই আস্ক, না, সে অনেক কিছু কথাই বলেছে। কোনো কিছুই বলেছে এবং আর কিছু ডিমান্ড করেছিল? আর না, কিছু কিছু চাইনি। सर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि वो बार बार 7th का कुछ ये दे रहे थे, मैसेज दे रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि सर 7 लाख या इस तरह का कुछ ये हुआ है क्या? আর্থিক কোনো সমস্যার কোনো না, এই পেশেন্টটা ইন্স্যুরেন্সের আন্ডারে কাভার্ড, এনার টাকা পয়সা নিয়ে কোনো প্রবলেম ছিল না। ফ্যামিলি বলছে 5,000 টাকা নাকি জমা দিতে হয়েছিল। না, সে তো অনেক সবাইকে দিতে হয়, কিন্তু এর পারফেক্ট ইন্স্যুরেন্স কভারেজ ছিল এবং ইন্স্যুরেন্স অলরেডি অ্যাপ্রুভও করে দিয়েছিল সব। সুতরাং টাকা পয়সার যে কথাটা বারবার টাকা বলা হচ্ছে, পয়সার জন্য ঠিক নয়। শিক্ষা নেবেন, এই যে শিক্ষণীয় ঘটনা, এই শিক্ষা নিয়ে কি আগামী দিনে আপনাদের হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো বাড়ানো হবে, বা এই যে জানলাগুলোর যে ল্যাচ সিস্টেম, এটাকে কিন্তু আরো কোনো আধুনিকীকরণ করতেই পারি। এটাকে আমরা আরো কি ভালোভাবে সিকিউর করা যায় নিশ্চয়ই চিন্তা করব। এটা একটা লোকের প্রাণ চলে গেছে, একটা ইয়াং ছেলে 33 বছরের, তার প্রাণ চলে গেছে, এটা তো আমরা শিখতে হবে। স্যার আপনাদের সিকিউরিটি মানে, sorry। হ্যাঁ, সিকিউরিটি বা এরকম কোনো টিম আছে কি যারা এই ধরনের এমার্জেন্সির সঙ্গে কমব্যাট করার জন্য ট্রেনিং আছে বা কিছু এই ধরনের আছে তাদের, যারা সিকিউরিটি আছে আমাদের রয়েছে? কোনো হ্যাজার্ড এরকম হলে না, নিশ্চয়ই এটাকে রেকটিফাই করার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। এই মুহূর্তে আছে কি তাদের ট্রেনিং? এই মুহূর্তে তো আমরা ফায়ারের, এমার্জেন্সি ফায়ার হোক বা এই ধরনের কেউ বিপদ, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যা সাপোর্ট দিচ্ছি, তাছাড়াও তো আমরা অ্যাসিস্ট্যান্স নিয়েছি ফায়ারের, পুলিশের, আমরা তো নিয়েছি। এইসব ব্যাপারে সবচেয়ে বড় হেল্প আমি যেটুকু বুঝি ফায়ার ব্রিগেড করতে পারে আমাদের সঙ্গে, তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছে 2 ঘন্টা ধরে। মানে এখানে কি আমরা বলতে পারি যে আপনাদের দিক থেকে কোনো রকম গাফিলতি ছিল না? মানে এগেইন এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা, কিন্তু আমি বলতে পারি না যে আমার দিক থেকে ঠিক এইটা গাফিলতি হয়েছে যার জন্য এটা হলো। আমি কিছু আঙুল দিয়ে 3 পয়েন্ট করতে পারছি না।
এটুকু খতিয়ে দেখবেন আগামী দিনে, মানে আরো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা কোথায় দেখব। একটু উনার কোথায় আঘাত আছে, কোথায় উনি এই ইনজোর মুহূর্তে আছেন, আর medical এখন উনি condition কেমন কি, আছেন, injury কোথায় কোথায় আছে মানে একটু যদি বলেন। ভীষণই মানে critical আমি আছে এবং পেশেন্টের অবস্থা এখন কোমা কেমন বা- এটা একটু বলুন। ভীষণই ক্রিটিক্যাল আছে। একজন বলুন না ম্যাডাম, আপনি বলবেন কি? নার্সিং সুপার ভীষণই ক্রিটিক্যাল আছেন এই মুহূর্তে। একটু hold করুন, ক্যামেরাটা করুন। হ্যাঁ, কেমন আছেন যিনি ইনজিওর্ড, এই 33 বছরের যে সুজিত অধিকারী, এই মুহূর্তে কেমন আছেন, কোথায় আছে, কি কি ইনজুরি আছে? আইটিইউতে আছেন এবং মাল্টিপল ইনজুরি সাস্টেন করেছেন, তো ভীষণই সিরিয়াস আছেন উনি আর কি। ম্যাম কোথায় मैम इंजरी वो कोথায় जो कोথায় गिरे আছে? हैं, वो वीडियो में मैम वो जो गिरे हैं वो बोलते उस नहीं वीडियो ना। में जो देखा गया है कि दो बार उनको कहीं ना कहीं चोट लगा है। দুবার एक- কার্নিশে পড়ে গেছিলেন। तो वो कहाँ चोट लगी है? सर पे लगा है फॉर श्योर और चेस्ट पे लगा होगा बिकॉज डॉक्टर्स आर लुकिंग इनटू इट, सो দেখে তারপরে ট্রিটমেন্ট তো চালু আছে। আপনি বাবা হ্যাঁ, কোথায় কোথায় লেগেছিল একটু আরেকটু বলুন। মাথা এবং বুকে মোস্ট প্রবলি লেগেছে। মাথায় কি গুরুতর চোট? এখনো পর্যন্ত কি কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ওনাকে, লাইক এক্সরে বা অন্যান্য কিছু, কতটা এগোনো যায়? সবই করা হয়েছে, এক্সরে করা হয়েছে, ভেন্টিলেটর সব ভেন্টিলেটর সাপোর্টে, চেস্ট টিউব আছে, সেন্ট্রাল লাইন করা হয়েছে, ফ্র্যাকচার সাস্টেন আছে একটা পায়ে, তো সেগুলো সমস্তই টেক কেয়ার করা হচ্ছে। হেড ইনজুরিটা কি রকম? দেখুন, এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, বাট এটা আমি তো ডক্টর নই, আই ক্যানট ডেফিনেটলি গিভ ইউ অ্যান আনসার, বাট হেড ইনজুরি আছে এটুকুনি আমি বলতে পারবো। উনি কি সেন্সে আছেন এখন? মানে না, ভেন্টিলেটরে আছে। তো মানে আরেকটা ফাইনাল কোশ্চেন, এই যে প্রসেস হলো, আপনাদের ইন্টারনাল অডিট, ইনভেস্টিগেশন বা এরকম কিছু কি হবে? মানে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এটা অবশ্যই হবে, এটা যদি অবশ্যই। বলেন। এটা তো পুরো ইনভেস্টিগেট আমরা করবই অলরেডি যে আমরা প্রসেস স্টার্ট করেছি। যেগুলো বললাম এতক্ষণ আমাদের অ্যাজাম্পশন, কিন্তু আমাদের এগুলোকে পুরো এনশিওর করতে হবে যে সত্যি কিভাবে ঘটনাটা হলো, কিভাবে ভবিষ্যতে প্রিভেন্ট করা যাবে। আর গাফিলতির কথা আপনি বলছিলেন, এটা বলতেই পারেন, কিন্তু আপনারা আমাদের থেকে অনেক বেশি জানেন যে আপনাদের কাছ থেকে তো আমরা কম পেশেন্ট এই হসপিটাল পায় না। সবসময় এই হসপিটালের রেপুটেশন তো রয়েছে একটা, এবং সেই রেপুটেশনে কোনো সিভিয়ার ব্রিচ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। মানে এই ঘটনাটা যতই দুঃখজনক হোক, এটা হয়েছে, মানে এটার থেকে বোঝা যায় যে আমরা যতই না কেন সাবধান হই, সেটা কোনো না কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ হতে পারে, এবং তার থেকেই আমাদের শিখতে হবে। আরেকটা জিনিস, আপনারা তো বারবার বলছেন কোঅপারেট করেছে ফায়ার ব্রিগেড ইত্যাদি। দেখুন, আপনি কি উত্তর দেবেন জানি, তবুও জিজ্ঞেস করছি, এই যে রেস্কিউ যে অপারেশনস যারা করেছে, তারা কি ফুললি চেষ্টা করেছিলেন না দেয়ার ওয়াজ সাম? দেখুন, আমরা লেম্যান, অনেকেরই মনে হয়েছে এইটা করা উচিত, ওটা করা উচিত, এইভাবে করা যেত, কারণ আমরা ফলটা একদম ফ্ল্যাট ফল দেখেছি, একদম প্রজেক্টাইল প্রথমে হলো, প্রজেক্টাইল হওয়ার পর হিট করলো, ওটা নর্মাল। মানে আমি ফিজিক্স যে পড়েছি ক্লাস 8, 9, 10 এ, তাতে দেখে বুঝতে পারবো ওইভাবেই পড়বে, বাট স্টিল দিস নর্মাল থিং, সেই নিচে যে ল্যান্ডিং, সেই জায়গাগুলো টাইমলি ছিল না। মানে যেটা হয়েছে যে সবাই প্রত্যক্ষদর্শী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে দমকল বা তারা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, তারা খুব সাধারণ বিষয় যে নাইলনের নেট এটা সর্বত্র ব্যবহার করা হয়, সেটা কেন আনা হলো না? এনেছে, যখন আনলো তখন the person has already succumbed to the has been injured, not মানে আপনারাও কি কোনো সাজেশন করেছিলেন বা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল? আপনার কি মূল্যায়ন, সেটা ঠিক হয়েছে? মানে এটার আমি ঠিক ডিরেক্টলি অ্যাকিউজ করতে চাই না, কারণ আমি দেখেছি ফায়ার ব্রিগেড যখন এরা সবাই 3-4 জন মিলে তাকে এনগেজ করে রাখছিল 2 ঘন্টা ধরে, ওদের পাশে আমিও দাঁড়িয়েছিলাম, এবং ওরা আমাকে বলছিল একটা প্রবলেম ওরা ফেস করেছে যে কার্নিশে বেরিয়ে ধরবার কিছু নেই, কিছু যে হোল্ড করবে, তাহলে ওরা রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সাধারণত যেটা করে ওপর থেকে বা পাশ দিয়ে এসে, ওরা আমাকে যে বলেছে যে কিন্তু ওরমভাবে গিয়ে কোথাও কিছু হোল্ড করার নেই, সুতরাং এটা অত্যন্ত রিস্কি হয়ে যেত কেউ যদি গিয়ে ওকে রেস্কিউ করতে যেত, কারণ তাহলে হয়তো একজনের জায়গায় 2 জন পড়ে যেত। আলটিমেটলি পড়ে নিচে রেস্কিউ করার সিচুয়েশন সবাই সিটিং ডাকতে হয়েছে না? হ্যাঁ, সেটা ঠিক, তবে আমরা তো এটার এক্সপার্টাইজ আমার নেই, আমাদের এক্সপার্টাইজ নেই, কিন্তু দেখছিলাম তো কি কাজ হলো না, মানে অল পিপল ওয়্যার देयर বাট নাথিং ওয়ার্ক। ঠিক।
ঠিক কথা। তো এটা কি বলতে পারি যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইন্টারনাল ইনকোয়ারি অন্তর্তদন্ত শুরু করেছে? অবশ্যই নিশ্চয়ই বলে দেন যে কার আন্ডারে হচ্ছে, কতজনের টিম, এরকম যদি কিছু হয়ে না, এটা এই মুহূর্তে তো মানে আমি যেটা বলছি, আমরা এখনো শকড, আমরা তো এটা প্রসেস করছি এখনো, আমরা এটা মাথায়, এটা আমরা নিজেদের মধ্যে প্রসেস করছি যে এটা কী ধরনের ঘটনা হলো, কেন হলো। আগামী 2-3 দিন 4 দিন পরে হয়তো যখন পরিস্থিতি আরেকটু নর্মালাইজড হবে, আমরা নিশ্চয়ই ঠিক করব যে কি কাকে নেওয়া যায়, কি ধরনের এক্সপার্টাইজ বাইরের থেকেও নেওয়া যেতে পারে এগুলোকে ইনভেস্টিগেট করার জন্য। এই সমস্ত প্রসেস তারপরে চালু করা হবে। স্যার, ঘটনার আগে পেশেন্টের কোনো অস্বাভাবিকত্ব কিছু দেখেছিলেন, মানে ঘোরাঘুরি করা বা অন্য কোনো রকম কিছু অস্বাভাবিক কোনো আচরণ ছিল? না, সেটা স্পেসিফিক্যালি এটা আমি খোঁজ করেছি, সেরকম কোনো, সে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস পেয়েছিল এবং তার এপিলেপটিক ফিটস কমপ্লিটলি নর্মালাইজড হয়ে গেছিলো, যার জন্য আজকে থেকে নর্মালি যেটা করা হয় ডিসচার্জ করা হয়েছে। একটা পেশেন্টকে তো ডিসচার্জ আগের দিন রাত্রিরে ঠিক করে নেওয়া হয়, নিয়ে লিখে দেওয়া হয় পেশেন্টের ইভ্যালুয়েট করে, সেটা করা হয়ে গেছিলো কাল। তার পিসি আজকে জামা কাপড় নিয়ে চলে এসছে, ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে সব কিছু, এটা বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু। তারপরে স্টাফ নার্স দেখছে সে জানলা খুলে জাম্প করছে বাইরে। এখন তার টেম্পোরারি ইনসানিটি নিশ্চয়ই কিছু হয়েছিল, আমি সাধারণভাবে এটাই ধরবো। এই ইনসানিটি কেন হয়েছিল, তার ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু আছে কিনা, তার ফ্যামিলিয়াল কোনো প্রবলেম আছে কিনা, এটা তো এক্ষুনি এরকমভাবে বোঝা যাবে না। স্যার, আপনাদের যে সিকিউরিটি রয়েছে তারা কি এই ধরনের সিচুয়েশন হলে তার জন্য কি ট্রেন্ড, যদি কোনো ধরনের, যেহেতু একটা নিউরোর বিষয় রয়েছে, তার জন্য কি ট্রেন্ড তারা যেটুকু ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব সেসব ট্রেনিং তাদের দেওয়া হয়, কিন্তু সব কিছুর পরেও পেশেন্ট যখন একটা ঘরে থাকে, 2 জন পেশেন্ট, তার জন্য স্টাফ নার্স রাখাও আছে, এটা HDU, হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট, কিন্তু সব কিছুর পরেও কিছু না কিছু তো ওটাকে ল্যাপস বলবো না কোনো সময় থাকে যে তাকে কেউ অবজার্ভ সেই মুহূর্তে করছে না, তখন সেই যারা সুইসাইডিয়াল আইডিয়েশন হয় তারা এইসব সুযোগগুলোই করে। 5 মিনিটের জন্য হয়তো স্টাফ নার্স নেই, ওই সময়টা সুযোগ এসে জানলাটা খুলে, জানলা হয়তো আগেই ওটা কম্প্রোমাইজ করা ছিল, সে যেই বুঝেছে এখন কেউ নেই আশেপাশে, হয়তো তখন। তো এগুলো মানে ফুল প্রুফ বলে তো ওরকম করা মুশকিল। তো মনোরোগ চিকিৎসকেরা একটা কথা বলছেন যে উনি তো অ্যালকোহলিক ছিলেন, আমরা যেটা জানতে পারছি উনি তো অ্যালকোহলিক একটা সময় ছিলেন। অ্যালকোহলিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে একটা ডেলিরিয়ামের মধ্যে তারা থাকে, তাদের এই আপনার যে ইমিডিয়েট যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের যে ট্রিটমেন্টটা হয়ে যায় তারপরে একটা ডেলিরিয়ামের মধ্যে থাকে। তো ওনার যে যখন হিস্ট্রি নেওয়া হয়েছে, যে কোনো পেশেন্ট এলে নিশ্চয়ই তার কেস স্টাডি বা ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি নেওয়া হবে, সেই হিস্ট্রিতে কোনোভাবে কি এই ব্যাপারটা উঠে এসেছিল, তাদেরকে মেন্টাল হেলথের কোনো কনসালটেন্ট করা হয়েছিল? মেন্টাল কোনো নিশ্চয়ই করা হয়েছিল, সে যা সিমটম নিয়ে এসেছিল সেটা মেইনলি ছিল এপিলেপটিক ফিটস তার হচ্ছিল, এবং ডেলিরিয়াম বলতে যেটা বুঝি আমরা, ডেলিরিয়াম ট্রেমেন্স যেটা বলা হয় সেটা তার ছিল না। এটা আমি পেশেন্টকে দেখিনি, সেই মুহূর্তে আমি ছিলামও না, কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি সে ডেলিরিয়াস ছিল না। তারপরে তাকে অ্যাডমিট করে তার এপিলেপটিক ফিটস যে কারণেই হয়ে থাকুক, এটা অ্যালকোহল উইথড্রয়াল থেকেও হতে পারে, সে যদি সত্যিই ক্রনিক অ্যালকোহলিক হয় তাহলে অ্যালকোহল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, তার থেকে উইথড্রয়াল হলো, তার ডেলিরিয়াম হতে পারে, এটা সত্যি কথা। কিন্তু এক তো ডেলিরিয়াসে ছিল না, কিন্তু এখানে এসে অ্যান্টিএপিলেপটিক্স পাওয়ার সাথে সাথেই হসপিটালে থাকাকালীন তার কোনো একটা সিঙ্গেল এপিসোড অফ সিজার বা এপিলেপসি হয়নি। কোনোরকম কোনো আর্লি সাইন, আজকে যে ঘটনাটা ঘটলো তার কোনোরকম কোনো আর্লি সাইন হলো যে তার মেন্টাল স্টেবিলিটির দিকে, আনস্টেবিলিটির দিকে? আমি সেই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেছি, আমি তাদের কাছে কিছু শুনিনি। তার ট্রিটমেন্ট শিটে কোনোরকম কোনো মানে মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোনো? না, আমাদের হাসপাতালই একমাত্র হাসপাতাল সরকারি হাসপাতালগুলোর বাইরে যাদের ইনপেশেন্ট আছে ওয়ার্ড, সাইকিয়াট্রিক। সুতরাং আমাদের যদি সেরকম বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতো, একে আমরা নিউরোল এমনি ফ্লোরে না নিয়ে আমরা সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডের মধ্যেই নিয়ে নিতাম, কিন্তু সেরকম কিছু ছিল তো নাই। পরের 2 দিন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং তাকে ডিসচার্জ করা ব্যবস্থা করা। ওয়ার্ডে পেশেন্ট কনফিডেন্সিয়ালিটির একটা করিডোরে থাকবে, আমাদের রুমে, কিন্তু রুমে কনফিডেন্সিয়ালিটির জন্য सर फैमिली वालों को क्या आप लोग हेल्प करेंगे?
फैमिली के लोगों को आप लोग क्या हेल्प करेंगे? जिस तरह से जो इंसिडेंट होना था वो हो चुका, जिन्हें जाना था वो चले गया, मगर अब आप लोग क्या हेल्प करेंगे फैमिली के लोगों को? আমাদের দিক দিয়ে যা যা যে কোনো ধরনের যা হেল্প সম্ভব তাই করা, সেটাই করা হবে। মানে পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট ওয়াইজ যা হেল্প করা ডেফিনেটলি করবো আমরা। এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।